सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो हुक्म रूप देवे सतगुरु जी ने सानू शब्द बख्शिश किया है, आओ उहदी विचार गुरु साहिब जी की किरपा नाल सांझी करन दा यतन करिए। उस तो पहला सतगुरु जी जिहड़ियां रहाउ दीयां पंक्तियां जो इस शब्द का केंद्री भाव है, उस तो आपां विचार आरंभ करनी है। अज दा शब्द सोरठ राग दे विच पंजवें सतगुरु जी गुरु अर्जन साहिब जी ने बख्शिश किया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 613 के उपर अंकित है। माधो तू ठाकुर सिर मोरा। माधो कहते अकाल पुरख परमात्मा तू साडे सिर दे उपर राखा है। तू ठाकुर सिर मोरा, मेरे सिर दे उपर मेरा तू राखा है। ते परमात्मा मैनू इन्ना भरोसा है, सतगुरु जी कहते जिहदे सिर दे उपर तू राखा बनदा है ते उहनूं किसी प्रकार का दुख नहीं व्यापदा। जिस तरह असीं सतगुरु जी दे मुबारक वचन पढ़ते हाँ, जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, ठाडे का अर्थ होंदा है खड़ा। जिहदे सिर के उपर सतगुरु तू खड़ा है, जिहदे सिर के उपर सतगुरु तेरा हथ है, नानक ताके कारज पूरा, उहदे सारी जिंदगी के कारज सबर जाते हैं। सतगुरु जी इत्थे किरपा कर रहे हैं। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो धोरा। धोरे का अर्थ है आसरा, सहारा। हे परमात्मा, इस लोक विच ते परलोक विच, भाव हर जगह परमात्मा मैनू तेरा ही सहारा है रहाओ। तो वह किन्ना सहारा बख्शिश करदा, किन्ना आसरा बख्शिश करदा है, ये सतगुरु जी ने पहलियां पंक्तियां विच बख्शिश की है। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। हे अकाल पुरख परमात्मा, तू सारिਆਂ ਨੂੰ पार लंघाउण ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, बख्शिश कर पावक सागर अथाह लहर में तारो तारण हारे। बेअंत प्रमाण सतगुरु जी ने बख्शिश कीते आ कि परमात्मा किस तरह माँ दे उदर दे विच भी साडी प्रतिपालना करदा है। अकाल पुरख ने बहुत वड्डी साडे ते बख्शिश कीती, सानू अरदास दिती। अरदास ही सिख दा जीवन है। मैं हमेशा ही बेनती करदा कि सानू अरदास जो असी पढ़ते हाँ, अरदास करते हैं, साडी पंथ प्रमाणित अरदास है। अरदास तो असी इस जन्म लैण तो पहला भी कर रहे सी। वो अरदास किहड़ी सी? वो अरदास ही लिव जुड़ी हुई सी। जिस तरह असी रोजाना ही वचन पढ़ते हैं, साची लिवे बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवे बाजों क्या करे विचारी। पर की होया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर बरताया। हाँ, ये गल पक्की है। सतगुरु ने भी विश्वास दिवाया कि उत्थे तो परमात्मा तुहाडी प्रतिपालना कर रहा सी। बेअंत शब्द है। सतगुरु जी कहते रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापना। जदों परमात्मा ने हे जीव तेरी रचना की है, परमात्मा ने तेनू माँ के गर्भ दे विच भी सिमरन दे के, भगती दे के तेनू उत्थे तेरी रख्या की, तेनू बचाया है। सा सा सिमरंत नानक महा अगन ना विनाशन।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤਲੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਬਸੰਤੋ ਕਹਥੜੇ ਥਾਏ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਧਨੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਜੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਲੋ ਮਾਂਗੋ ਦੇਵ ਸਿਖਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਖਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਮੁਖ ਸਿਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ, ਜੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਪ ਆਮ ਤਪੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਲੋ ਮੰਗਾ ਸਿੱਖ ਦੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਰਸਕ ਬਿਲਾਸੀ। 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, यहाँ उहाँ तुहारो तोरा रहाओ, कीते को मेरे समाने करन हार तृण जाने।
ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਨ ਜਾਣੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੀਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰ ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰ ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰਾ ਆਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰ ਖਿਨਵੇਂ ਅਵਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਪਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।